لیکن آپ قرآن فرماتا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اے میرے بندو اپنے ماں باپ کو ڈانٹا مت کرو، اپنے ماں باپ کو چھڑکو مت، اپنے ماں باپ کو ستاؤ مت، اپنے ماں باپ کو بھگاؤ مت، اپنے ماں باپ کو مارو مت، اپنے ماں باپ کو تکلیف مت پہنچاؤ، اپنے ماں باپ کو ایذا مت پہنچاؤ۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ قرآن میں تو صاف صاف فرما دیا گیا ہے کہ ماں باپ کو تکلیف دینا منع ہے، ماں باپ کو ستانا منع ہے، لیکن یا رسول اللہ بتائیں تو صحیح، اگر کوئی بیٹا اپنے باپ کو ستاتا ہے، اگر کوئی بیٹی اپنی ماں کو تکلیفیں دیتی ہے، یا رسول اللہ اس کا عذاب کیا ہوگا؟ نبی فرماتے ہیں اگر کوئی بیٹا اپنی ماں کو تکلیف دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ اگر کوئی بیٹی اپنی ماں کو تکلیف دیتی ہے اللہ اس کی طرف غضب کی نظر ڈالے گا، میدان محشر میں اس کا ٹھکانہ جہنم بنا دیا جائے گا۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ اگر کوئی بیٹا اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، اگر کوئی بیٹی اپنے ماں باپ کا حکم بجا لاتی ہے، اگر کوئی بچہ اپنے ماں باپ کی ڈھیر و خدمت کرتا ہے، اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ نبی فرماتے ہیں اگر جاننا چاہتے ہو تو مصطفیٰ کی حدیث پڑھو۔ نبی فرماتے ہیں اگر کوئی خدمت کرتا ہے تو سن لو اس کا انجام یہ ہے، اس کا رزلٹ یہ ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے الجنت تحت اقدام الامہات، اللہ نے جنت ماں کے قدموں کے نیچے عطا فرما دیا ہے، اللہ نے جنت ماں کے قدموں کے نیچے بنا دیا ہے۔ اگر تم جنت میں جانا چاہتے ہو ماں کی خدمت کرنا شروع کر دو، ورنہ یاد رکھو ماں کے ستانے والے کے لیے اللہ نے جہنم تیار کیا ہے۔ حق ہے، حق ہے، حق ہے۔ اگر آپ کی ماں زندہ ہے، آپ بار بار یہ شکوہ کرتے ہیں اللہ نے مجھے دولت دی ہوتی تو میں مدینہ چلا جاتا، میرے پاس پیسہ ہوتا میں حج کا فارم بھر دیتا، مکہ شریف چلا جاتا۔ او میرے بھائی سن، مصطفیٰ نے ایسے غریبوں کے لیے کتنا اچھا میسج دیا ہے، ایسے غریبوں کے لیے کتنی اچھی بات کہی ہے۔ نبی فرماتے ہیں میری امت کے لوگوں تم غریب ہو ٹینشن مت لینا، تمہارے پاس مکہ شریف جانے کے لیے ٹکٹ کا پیسہ نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے پاس مدینے کی جالیوں کو چھونے کا وقت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تم نے حج کا فارم نہیں ڈالا ہے کوئی بات نہیں ہے، تمہارے پاس حج کے لیے جانے کے پیسے نہیں ہے کوئی بات نہیں ہے، تمہارے پاس خرچ کے پیسے نہیں ہے، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں اگر تمہارے ماں باپ گھر میں زندہ ہے، تمہارے ماں باپ صحیح سلامت ہے، صبح سو کے اٹھا کرو محبت سے ماں کا چہرہ دیکھ لو، اللہ تعالیٰ حج کا ثواب عطا فرما دے گا، اللہ تعالیٰ حج کا ثواب عطا فرما دے گا۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ اگر کوئی بیٹا اپنی ماں کا چہرہ دو بار دیکھ لے تو کیا ہوگا؟ نبی فرماتے اللہ اس کو ڈبل حج کا ثواب عطا فرما دے گا۔ ایک تیسرے صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ اگر کوئی اپنی ماں کو 3 بار دیکھ لے تو کیا حکم ہوگا؟ نبی فرماتے ہیں اللہ کے خزانے میں کمی نہیں ہے، اگر کوئی بیٹا اپنی ماں باپ کا چہرہ 100 بار دیکھ لے گا اللہ اسے 100 حج کا ثواب عطا فرما دے گا، اللہ تعالیٰ اسے 100 حج کا ثواب عطا فرما دے گا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، عظمت والدین، شان والدین، حق خطابہ، کیا کہنے ہیں سبحان اللہ۔ او میرے بھائی ماں کا چہرہ دیکھ لو، اور حج وہ بھی کون سا؟ ایک حج تو ہوتا ہے حاجی صاحب گئے پکنک منا کے چلے آئے، اے سی کے کمرے میں سو لیے، اسٹرکچر پہ بیٹھ کے صحیح کر لیے، وہابیوں دیوبندیوں کا کاٹا گوشت بھکر بھکر کھا کے چلے آئے، ایک وہ بھی حاجی ہیں، ان کا حج تو ان کے منہ پہ مارا جائے گا میدان محشر میں۔ سنیں اللہ تعالیٰ ماں کا چہرہ دیکھ لو تو ایسے حج کا ثواب عطا فرمائے گا جس کو اللہ نے قبول کر لیا ہو، سبحان اللہ۔ جس حج کو اللہ نے قبول کر لیا جتنا ثواب اس پہ ملے گا اتنا ہی ثواب ماں کا چہرہ محبت سے دیکھنے والے کو ملے گا۔ لیکن یہ میرا نوجوان ماں کو تو الگ کیے پڑا ہے، الگ جھوپڑی میں رکھے پڑا ہے، بیوی کا چہرہ دن بھر نہارتا رہتا ہے، دن بھر بیوی کو دیکھتا رہتا ہے، یہ بھی نہیں جانتا کہ لکڑ بابا جانے کا بھی ثواب ملنے والا۔ اللہ اللہ، سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ ماں کی عزت کرو،
माँ एक ऐसी दौलत का नाम है, दुनिया की सारी दौलत एक तरफ है, माँ की मोहब्बत एक तरफ है। दुनिया का सारा प्यार एक तरफ है, बाप का हौसला एक तरफ है। और नबी फरमाते सुनो, माँ की खिदमत तो जरूरी है ही, लेकिन जिस जन्नत को अल्लाह ने माँ के कदमों के नीचे रखा है ना, उस जन्नत का दरवाजा अल्लाह ने बाप को बना दिया है। अगर तुम्हें जन्नत में जाना है तो पहले दरवाजे से गुजरना पड़ेगा। जन्नत में जाना है तो तुम्हें बाप की खिदमत करनी पड़ेगी। और मेरे भाई जरा समझने की कोशिश कर ले, एक बाप है कितनी मेहनत से अपने बच्चों को पालता है। हम लोग जब छोटे छोटे रहते हैं ना तो झगड़ा करते हैं, मेरे अब्बू मेरे अब्बू, कोई कहता है मेरी अम्मी मेरी अम्मी, लेकिन जब वही बच्चे बड़े हो जाते हैं तो सत्य कहते हैं तेरी अम्मी तेरी अम्मी, तेरे अब्बू तेरे अब्बू। कोई उन्हें अपनाने के लिए तैयार नहीं होता है। एक माँ बाप अपने 5-6 बच्चों को मेहनत मजदूरी करके पाल लेते हैं, लेकिन 5-6 बच्चे मिलकर एक माँ बाप नहीं पाल पाते हैं, एक माँ बाप की खिदमत नहीं कर पाते हैं। और मेरा भाई तुझे पता नहीं है माँ का मकाम क्या है। और मेरा नौजवान जरा सुन ले, तुझे मालूम नहीं है माँ की अहमियत क्या है। जरा उससे पूछ जिसकी माँ कब्र में चली गई हो, जरा जाके उसके दिल से पता कर ले। आपने हमें खाना खिलाया है, आपने हमें नजराना दिया है, आपने हमें चाय पिलाई है, आपने तारीफ भाई को लखीमपुर से बुलाया है, आपने अपने इमाम साहब को दावत दी है, आपने अनवार इकरार को बुलाया है। ये आपके लिए दुआ करते जिसमें कोई कमाल की बात नहीं है। तो कमाल की बात तो तब है कि आपने माँ को ठंड में बिस्तर नहीं दिया है, वक्त पे खाना नहीं दिया है, बीमारी पे दवा नहीं दिया है, परेशानी में हाल नहीं पूछा है। लेकिन तब भी अगर बच्चा बीमार पड़ता है, इमाम साहब बाद में आएंगे, मुफ्ती साहब बाद में आएंगे, हाफिज साहब बाद में आएंगे। अगर दुआ के लिए हाथ उठेगा तो सबसे पहले तुम्हारी माँ का उठ जाता है। दुआ के लिए हाथ उठा है तो सबसे पहले तुम्हारे बाप का उठ। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन हम तो इसको समझते ही नहीं, हम तो इसको मानते ही नहीं। हम तो बीवी मिल गई है तो उसके चक्कर में इतना मगन है ना कि लगता है कि दुनिया की हूर कोई मिल गई है उसको। ओ मेरा भाई सुन ले, ऐसी बीवी पे 1000 बार लानत है जो बीवी तुम्हें तुम्हारी माँ से अलग कर दे। ऐसी बीवी की घर में जरूरत नहीं है जो बीवी तुम्हें तुम्हारे बाप से अलग कर दे। शादी करो तो बीवी को आते ही एकदम से एकदम सख्ती के साथ ये पैगाम दे दे, ओ मेरी मोहतरमा सुन ले, तेरा सारा नाजो नखरा बर्दाश्त किया जाएगा, लेकिन एक बात दिमाग खोल के रख ले, जब तक इस घर में मेरी माँ सही सलामत है तब तक इस घर में तेरी जरूरत है। और जिस दिन तूने मेरी माँ की जरूरत को खत्म कर लिया, याद कर ले उस दिन मेरी जिंदगी में तेरी भी जरूरत नहीं रहेगी। कसम अल्लाह की, अगर ये नौजवान अपनी बीवी को पैगाम दे दे तो दुनिया की कोई माँ रोती हुई नजर नहीं आएगी, दुनिया का कोई बाप तड़पता नजर नहीं आएगा। लेकिन अफसोस ये है हम तो ये भूले बैठे, हमने ये फरामोश कर दिया। माँ की अजमत को समझो। अभी ठंड का मौसम तारीफ है, कुछ दिन पहले गुजरा। एक बच्चे वाली माँ से पूछो, आपकी बहन, आपकी बेटी, आपकी भाभी, आपका कोई बंदा अगर उसके गोद में बच्चा हो, छोटा बच्चा हो, दम दम पे पेशाब करते हैं बच्चे, 10-5 मिनट पे पेशाब करते हैं। जरा उस बच्चे वाली माँ से पूछो, शाम को जब लेटने के लिए जाती है तो बिस्तर लगा के सब सूखा कर लेती है, बच्चे को ताहने पहलू में लेटा देती है, लेकिन वो बच्चा थोड़ी देर के बाद जब पेशाब कर देता है बच्चे को उठाती है, बाईं तरफ लेटा देती है, पेशाब वाले बिस्तर पे माँ लेट जाती है, सूखे वाले बिस्तर पे अपने बच्चे और बच्ची को लेटा लेती है। अगर बच्चा इधर भी पेशाब कर देता है, माँ उठाती है, पूरी रात अपने सीने पे लेटा लेती है। तुम्हें ठंडे बिस्तर पे नहीं लेटाती है, पता है क्यों नहीं लेटाती है? इसलिए कहीं ऐसा ना हो मेरा लाल बीमार पड़ जाए, कहीं ऐसा ना हो मेरी बेटी को सर्दी लग जाए, कहीं ऐसा ना हो मेरे बेटे को निमोनिया हो जाए। इस डर से पूरी रात तुम्हें अपने सीने पे के लेती है, अपनी नींद खराब करती है तुम्हारे लिए, अपना चैन सुकून बर्बाद करती है तुम्हारे लिए, अपनी परेशानी उठा लेती है तुम्हारे लिए, अपना दर्द बर्दाश्त करती है तुम्हारे लिए। आओ जरा देखो उससे पहले का मरहला देखो। एक बच्चा जब माँ के पेट में आता है, हमारे तुम्हारी घर की औरतें जब हामिला होती है, बच्चा पेट में आता है, औरतों को उल्टी शुरू हो जाती है, औरतों को मतली आने लगती है, उनका सर चकराने लगता है, उन्हें तरह तरह की बीमारियों का इशारा मिलने
کرنے لگتا ہے، کبھی پیٹ میں درد ہے، کبھی بدن میں درد ہے، کھانا ہضم نہیں ہوتا ہے، بار بار الٹی کی شکایت ہوتی ہے، عورت پریشان رہتی ہے، بیوی پریشان رہتی ہے، لیکن پتا ہے ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتی ہے، دوا کا درد کا ٹیبلٹ نہیں کھاتی ہے، درد کا انجیکشن نہیں لگواتی ہے، کیوں نہیں لگواتی ہے؟ اس لیے نہیں لگواتی ہے اگر میں نے درد کا ٹیبلٹ کھا لیا کہیں ایسا نہ ہو پیٹ میں پلنے والا بچہ خراب ہو جائے، اگر میں نے انجیکشن لگا لیا کہیں ایسا نہ ہو پیٹ کا بچہ خراب ہو جائے۔ یار جو ماں ہمارا اتنا خیال کرتی ہے، بولو اس کی خدمت کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ بے شک کرنی چاہیے، بے شک۔ لیکن ہم تو سمجھتے ہی نہیں، ہم تو اس کو مانتے ہی نہیں، ہمیں ماننا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ماں کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین، اللہ ماں کی خدمت کا جذبہ عطا فرمائے۔ آمین۔ اور میرے بھائی، ماں ایک ایسی دولت کا نام ہے نا، دنیا کی ساری دولت تم کسی کو دے ڈالو اور اس کو کہہ دو تمہاری اوریجنل ماں لے کے تمہیں واپس دے دے، تو دنیا میں کوئی لا کے دینے والا نہیں۔ بیوی ایک نہیں 1000 ملے گی، لیکن اصلی ماں تمہیں کبھی نہیں ملے گی۔ محبت، شفقت، الفت، عنایت، چاہت، تمنا، آرزو، ہنسی، خوشی، جب ساری چیزوں کو اکٹھا کر کے گوندھ دیا جائے تو پھر اس خمیر سے اللہ نے ماں کو جنم دے دیا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے یاد رکھتے رہیے، ماں گھر میں دکھی ہے نا تو تمہیں کبھی سکون نہیں ملے گا، ماں گھر میں پریشان ہے تو تمہیں کبھی چین نہیں ملے گا۔ آؤ ذرا میں ایک چھوٹی سی بات آپ کو بتا دوں، ماں کس چیز کا نام ہے، ماں کس ہستی کا نام ہے، ماں کی شخصیت کا نام ہے۔ اپنا سارا ظلم، سارا درد سہ لیتی ہے لیکن بچوں کو تکلیف نہیں ہونے دیتی۔ اگر گھر میں کھانا کم ہوتا ہے نا، ماں بہانہ کر دیتی ہے بچوں کھا لو مجھے بھوک نہیں لگی ہے۔ اپنا کپڑا عید میں بنائے نہ بنائے، بچوں کے کپڑے کی فکر لگی رہتی ہے۔ اپنے لیے چپل لائے نہ لائے، بچوں کے چپل کی فکر لگی رہتی ہے۔ او میرے بھائی، جو ماں تمہیں اتنا پیار کرتی ہے، جس ماں نے تمہیں 9 مہینہ پیٹ کے اندر رکھا ہے، جس ماں نے تمہیں 2 سال تک چھاتی کا دودھ پلایا ہے، جس ماں نے تمہارے نہ جانے کتنے خراب کپڑوں کو دھلا ہے، جس ماں نے تمہیں لوریاں دی ہے، جس ماں نے تمہیں انگلیوں کے بل چلنا سکھایا ہے، جس ماں نے تمہیں دیکھنے کی قوت کا جذبہ عطا فرمایا ہے، آج تم نے اس ماں کو بھلا دیا ہے۔ آؤ ذرا نبی کی بارگاہ میں چلتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت ہے، نبی کی بارگاہ ہے، نبی بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے میں نبی کی ماں حضرت حلیمہ آ جاتی ہے۔ نبی کی اصلی ماں نہیں ہے، نبی کی اوریجنل ماں نہیں ہے، نبی کی دودھ والی ماں ہے جنہوں نے مصطفیٰ کو دودھ پلایا ہے۔ وہ آ جاتی ہے، نبی کھڑے ہو گئے، مصطفیٰ نے اپنی چادر کو بچھا دیا، بچھانے کے بعد فرماتے ہیں امی جان آپ اس پہ تشریف رکھیں۔ حضرت حلیمہ چادر پہ بیٹھ گئی ہے۔ اب صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ، یہ آپ کی اصلی ماں تو نہیں ہے، آپ کی اوریجنل ماں تو نہیں ہے، یا رسول اللہ آپ نے ان کے لیے اتنا استقبال کیوں کیا ہے؟ نبی فرماتے ہیں اسی بات سے اندازہ لگا لو، جب دودھ والی ماں کی اتنی عزت کرنا ضروری ہے، اپنے اصلی ماں کی کتنی عزت کرنا چاہیے، اپنے اوریجنل ماں کی کتنی عزت کرنا چاہیے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، اشرق اعلی حضرت، عظمت والدین، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ آواز تھوڑی کم کر دیں، ایگو بھی ہلکا کر دیں۔ میرے بھائی سمجھو ذرا، ایک چھوٹی سی بات بتاؤں، گھبرا تو نہیں رہنا؟ گھبرا رہے ہیں تو میں سلام پڑھوں؟ نہیں گھبرا رہے نا تو ذرا ہاتھ اٹھا کے کہہ دیں سبحان اللہ۔ کچھ لوگ ہاتھ نہیں اٹھائے، اس ہاتھ میں بیماری لگ جائے گی تو دن بھر اٹھائے گھومو گے، اس سے اچھا یہ ہے کہ دن بھر نہ اٹھانا پڑے، ایک بار اٹھا کے زور سے کہہ دو یا رسول اللہ۔ سب اٹھا دیں، توجہ کریں۔ ایک نوجوان عورت شادی ہو گئی، اپنے سسرال چلی گئی، ہنسی خوشی زندگی گزرنے لگی شوہر کے ساتھ۔ 1.5 سال کے بعد اللہ نے اس کو گود میں ایک بیٹا عطا فرمایا۔ ابھی چند ہی دن کا بچہ ہوا تھا کہ شوہر کا انتقال ہو گیا، شوہر دنیا چھوڑ کے چلا گیا۔ اب وہ عورت بہت پریشان، ایک طرف تو یہ سوچ رہی ہے کہ اب میں کیا کروں، میرے سر سے شوہر کا سایہ اٹھ گیا،
दूसरी तरफ जब बेटे को देखती है तो थोड़ी सी तसल्ली होती है कि चलो शौहर न सही, शौहर की एक निशानी मेरी गोद में है, शौहर का एक टुकड़ा मेरी गोद में है, शौहर का नसब मेरी गोद में है। ये सोच के माँ खुश होती है, लेकिन जैसे शौहर की याद आती है माँ परेशान हो जाती है। जब इद्दत के दिन गुजर गए, इद्दत पूरी हो गई, पूरी होने के बाद उसकी सहेलियों ने कहा, हो मेरी बहन अब तू दूसरा निकाह कर ले, किसी मर्द को देख के, किसी लड़के को देख के दूसरी शादी कर ले, फिर से तू निकाह कर ले, वरना तेरी खबरगिरी कौन करेगा, तेरा खर्च कौन उठाएगा, तेरी परेशानी में तेरी मदद कौन करेगा। औरत रोने लगी, अपने बच्चे के चेहरे की तरफ देख के तड़पने लगी। उसने कहा, मेरी सहेलियों मुझे एक दिन का मौका दे दो, रात भर मुझे सोचने दो मुझे क्या करना है, मैं सुबह ये फैसला बताऊंगी कि मुझे शादी करना है कि नहीं करना है। सहेलियों ने कहा, ठीक है तुम सोच लो, सुबह बता देना। अब वो औरत बिस्तर पे पहुंची है, पहुंचने के बाद करवट पे करवट बदल रही है, नींद नहीं आ रही है, बार बार सोचने की कोशिश कर रही है कि मैं करूं तो क्या करूं, लेकिन कोई फैसला नहीं कर पा रही है। आखिर पूरी रात इसी कश्मकश में गुजर गई। गुजरने के बाद जब रात का आखिरी पहर आया है, इधर मस्जिद के मेंबर से अजान की आवाज आने लगी है। वो औरत उठती है, उठने के बाद फजर की नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ने के बाद अपने छोटे से बच्चे को गोद में लिया है, सहेलियों के यहाँ चली गई। सहेलियों ने कहा, हाँ मेरी बहन बताओ जरा तुमने क्या फैसला किया है, रात में तुम्हारा इरादा क्या बना है, शादी करोगी कि नहीं करोगी। अब उस लड़की ने कहा है, खबरदार मेरी सहेलियों मुझसे दोबारा शादी की बात मत करना, मुझसे दोबारा शादी के लिए मत कहना, मैंने शादी का इरादा तर्क कर दिया है, मैंने शादी का इरादा कैंसिल कर दिया है। सहेलियों ने पूछा, मामला क्या है बताओ तो सही, तुमने आगे शादी का इरादा कैंसिल क्यों किया है, क्यों तुमने शादी का इरादा खत्म कर दिया है। उसने कहा, सुनो सुनो, मेरी गोद में एक चहेता सा बच्चा है, मेरी गोद में एक लाल है, अगर मैंने दूसरा निकाह कर लिया, खुदा जाने दूसरा शौहर मेरे बेटे को कबूल करेगा कि नहीं करेगा, खुदा जाने दूसरा शौहर मेरे बेटे को मानेगा कि नहीं मानेगा, खुदा जाने उसे बेटे की मोहब्बत देगा कि नहीं देगा। और अगर खुदा ना खास्ता मेरे सामने मेरे बेटे को कभी मेरे दूसरे शौहर से थप्पड़ मार दिया, फिर तो मेरा कलेजा टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। इसलिए मैंने इरादा यह कर लिया है, पूरी जिंदगी मुझे इसी बच्चे के साथ बिताना है, पूरी जवानी मुझे इसी बच्चे पे कुर्बान कर देना है। और मेरा भाई, अपनी जवानी तेरे लिए कुर्बान करने वाली दुनिया में एक माँ होती है, अपना दुख दर्द झेलकर मुझे खुशी देने वाली दुनिया की एक माँ होती है। उसने शादी का इरादा तो बदल दिया है, लेकिन उसके सामने मुसीबतों की झड़ी लगी पड़ी है, मुसीबतों का अंबार लगा हुआ है। अब वो बच्चा बड़ा हो रहा है, बच्चा बड़ा हो रहा है तो उसके खर्चे भी बढ़ते जा रहे हैं, उसकी जरूरत भी बढ़ती जा रही है। अब वो जब बच्चा खाने पीने लगा है, अम्मा को जरूरत पड़ी है बच्चे की परवरिश करने की। माँ ने अमीर के घर में नौकरी कर लिया है बर्तन मांजने की, अमीर के घर में झाड़ू पोछा करती है, दूसरों के छूटे बर्तन धुल रही है, इसलिए ताकि बेटा सुकून की जिंदगी गुजारे। दूसरे के घर में झाड़ू लगा रही है, इसलिए ताकि बेटा सुकून की जिंदगी गुजारे। दूसरे के घर के धक्के खा रही है, इसलिए ताकि बेटा सुकून की जिंदगी गुजारे। दूसरे के ताने सुन रही है, इसलिए ताकि बेटा सुकून की जिंदगी गुजारे। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सोच के देखो एक बार, माँ का प्यार कहाँ पाओगे तुम, माँ की ममता कहाँ से लाओगे। आओ जरा, अब बच्चा और बड़ा हो गया, माँ जैसे तैसे मेहनत मजदूरी करके उसको पालती है, और पालने के बाद जब बच्चा बड़ा हो गया, अब माँ ने भीख मांग मांग के उनके सामने हाथ फैला फैला के बच्चे की शादी कर दी। घर में बहू आ गई, शौहर को बीवी मिल गई, सास को बहू मिल गई, बहू को एक छोटी सी फैमिली मिल गई, सब बड़े हंसी खुशी जिंदगी बीत रही है। लेकिन अब बच्चे का नजरिया बदलता गया, बीवी को पाने के बाद बच्चे का स्टाइल बदलता गया, बीवी के घर में आने के बाद बच्चे के सोचने का अंदाज बदल गया। वही बेटा जो दिन भर अम्मा अम्मा करता था, पूरा पूरा दिन अम्मा का पूछता नहीं है। वही बेटा जब माँ खाती नहीं थी तो बेटा खाता नहीं था, अब वही बेटा है, माँ खाए चाहे भाड़ में चली जाए, माँ से कोई मतलब नहीं है, पूरा पूरा दिन बीवी के कमरे में बैठा रहता
रहा है। अब माँ इसका बदला हुआ रवैया देख के बड़े अफसोस में है। माँ सोच रही है मैंने इसी दिन के लिए इसको पाला था, इसी मुसीबत की घड़ी के लिए मैंने अपनी कुर्बानी दी थी, मैंने अपनी जवानी इसी बेटे के लिए कुर्बान करी थी। आज इस बेटे ने भी मेरा मुझसे अपनी आंखों को फेर लिया है, मुझसे बातचीत करना बंद कर दिया है, खाना पूछना बंद कर दिया है, मेरी खैरियत मालूम करना बंद कर दिया है। ओ मेरा नौजवान जरा आगे बढ़ के देख क्या हो रहा है। अब वो औरत बड़ी परेशान है कि मेरा बेटा क्यों ऐसा कर रहा है। बीवी के 2-4 महीने जब शादी को हो गए, बीवी ने कहा एक काम करो, कब तक घर पे बैठे रहोगे, जाओ जरा परदेश चले जाओ, कुछ कमा के लाओ ताकि घर का खर्चा चले। बीवी ने शाम को उसका बैग तैयार कर दिया है, उसके कपड़े लत्ते का इंतजाम कर दिया है, सुबह वो जाने के लिए तैयार है। शाम को बीवी को ये माँ को ये पता चलता है कि मेरा लाल सुबह कमाने जा रहा है। माँ के दिल की दुनिया बदल गई है, दोनों आंखों से आंसू बहने लगे। माँ ये सोचने पे मजबूर हो गई, ऐ परवरदिगारे आलम, जिस बच्चे की खातिर मैंने इतनी मुसीबत झेली है, जिस बच्चे को 20 साल तक मैंने अपनी नजरों के सामने रखा है, जिस बच्चे को एक पल के लिए मैंने खुद से जुदा नहीं किया है, अब वो मेरा लाल मुझसे दूर जा रहा है, अब वो मेरा चहेता मुझसे दूर जा रहा है, अब वो मेरा बेटा मुझसे दूर जा रहा है। माँ रो रही है, पूरी रात रो के आंखें सुझा लिया है, पूरी रात रो रो के फिर आंखों में गुजार दिया है। पूरी रात माँ को ये सोच सोच के नींद नहीं आई है कि मेरा बेटा चला जाएगा, मेरा लाल चला जाएगा, मैं उसको देखूंगी कैसे, मैं उसको सुनूंगी कैसे, वो बोले या ना बोले, देखती हूँ तो तसल्ली मिल जाती है, वो बात करे या ना करे, आवाज सुनती हूँ तो सुकून मिल जाता है। लेकिन अब वही बेटा जाने के लिए तैयार है। सुबह माँ जाके रास्ते में बैठ गई है, इसी रास्ते से मेरा बेटा जाएगा तो हो सकता है आखिरी बार मुझसे सलाम करेगा, हो सकता है आखिरी बार मेरी खैरियत पूछेगा, हो सकता है आखिरी बार वो मुझसे गले मिलके मुलाकात करके जाएगा। लेकिन ये सुबह हुई है, माँ रास्ते में बैठ के इंतजार कर रही है, ये जालिम बेटा उठा है, बैग लिया है, माँ के करीब से होके चला गया है, माँ की तरफ आंख उठा के नहीं देखा है, माँ के चेहरे को नहीं देखा है। अब जब तक बेटा दिखता रहा है, जब तक बेटा दिखाई पड़ता रहा, माँ उसको देखती रही है, माँ रोती रही है, हसरत भरी नजरों से बेटे को देखती रही है। जब बेटा नजरों से छुप गया है, माँ ने अपना हाथ उठाया है, अपनी बारगाह में कहती है, परवरदिगारे आलम, मेरा बेटा मेरी नजरों से दूर जा रहा है, इसकी मुसीबत से हिफाजत कर लेना, मेरा लाल मुझसे दूर जा रहा है, मेरे मौला इसका सफर आसान कर देना, इसके रिस्क में बरकत दे देना, इसको बीमारियों से बचा लेना। यार बेटे को देखो, माँ से बात नहीं कर रहा है, लेकिन माँ की ममता देखो, उसके लिए आंसू बहा रही है, माँ का प्यार देखो, उसके लिए दुआएं कर रही है। अब वो बेटा कमाने के लिए चला गया है। माँ अब जब माँ घर पे लौट के आई है, वो औरत ने कहा है, उसकी बहू ने कहा बुढ़िया जल्दी से बिस्तर उठा ले, जल्दी से अपने कपड़े उठा ले, अब इस घर में तेरे लिए जगह नहीं है, अब इस घर में तेरी जरूरत नहीं है, जब तेरा बेटा आएगा तो दोबारा आ जाना, जा जल्दी से निकल जा। रोते हुए माँ ने बिस्तर समेट लिया है, रोते हुए माँ ने अपना कपड़ा ले लिया है, जाके एक छप्पर में लेट गई है, रातों की नींद उड़ गई है, दिन का सुकून खत्म हो गया है, खाना मिलता है तो खा लेती है, नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं है। ऐसे फाके में जिंदगी गुजर जा रही है, ऐसे कुछ दिन गुजरते गए, महीने गुजरते गए, कुछ दिनों के बाद जब पता चला है कि बेटा कमा के वापस आ रहा है, माँ की दिल की दुनिया बदल गई है, माँ की खुशी का ठिकाना नहीं है। मैं अपने लाल को देखने वाली हूँ, मैं अपने बेटे से मुलाकात करने वाली हूँ, मैं अपने बेटे का चेहरा देखूंगी, मैं अपने बेटे से मुलाकात करूंगी। पूरी रात माँ की खुशी में गुजर गई है, रात भर नींद नहीं आई कि मेरा बेटा सुबह आने वाला है। जाके माँ उसी दरवाजे पे बैठ गई है, जिस दरवाजे से बेटा अंदर आएगा, माँ दरवाजे पे बैठ गई है कि हो सकता है मेरा बेटा 4 साल में बीवी की मोहब्बत को भूल गया हो सकता है मेरा कुछ प्यार उसके दिल में आ जाए। दरवाजे पे जाके बैठी है, बेटा आ रहा है, बैग हाथ में है, दरवाजे पे माँ बैठी है, खड़ी होकर बेटे को देख के मुस्कुराने लगी है, लेकिन जालिम बेटे ने मुंह फेर लिया है, जालिम बेटे ने चेहरा फेर लिया है, बात माँ की तरफ तवज्जो नहीं दी है, माँ को सलाम तक नहीं किया है, अंदर चला गया है। माँ ने रोते हुए आंचल से आंसू पोंछा है, पोंछने के बाद अपनी छप्पर में चली गई है, अपनी मड़ैया में जाके लेट गई है, सोच में पड़ गई, ऐ परवरदिगारे आलम मैंने गलती कहाँ कर दी है, आखिर मुझसे कहाँ चूक हो गई है। अभी जैसे ही बीवी के कमरे में पहुंचा है, बीवी ने कहा जल्दी से बैग रख दो, चलो मुझे बाजार चलना है, चलो मुझे शॉपिंग करना है, चलो मुझे मार्केटिंग करना है।
میرے پاس سارے سامان کی ضرورت ہے، چلو چلو۔ شوہر کہتا ہے تھوڑا سا آرام کر لے، تھوڑا سا سکون لے لینے دے، میں تھکا ہارا آیا ہوں، تھوڑا سا رک جا، تھوڑی دیر بیٹھ جا، ابھی تھوڑی دیر میں چلیں گے بازار کو لیے۔ بیوی کہتی ہے پانی بعد میں ملے گا، ناشتہ بعد میں ملے گا، چائے بعد میں ملے گی، پہلے مجھے بازار کرنا ہے۔ اب مجبور ہو کے بیوی کو لے کے نکلا ہے، راستے میں ماں مل گئی ہے۔ ماں نے پوچھا بیٹا کہاں جا رہا ہے؟ بیٹے نے کہا اماں بازار جا رہا ہوں۔ ماں کہتی ہے بیٹا ذرا آرام کر لے۔ بیٹا کہتا اماں بیوی نہیں مان رہی ہے، جیسے جانے لگا ہے۔ ماں نے کہا بیٹا اگر جا ہی رہے ہو بازار تو سنو، میں نے 2-3 سامان لکھ دیا ہے ایک پرچے میں، لو یہ پرچہ لے لو۔ جب تمہاری بیوی کی خریداری مکمل ہو جائے، جب تمہاری بیوی کا سامان خرید لیا جائے، جب تمہاری بیوی کی شاپنگ کمپلیٹ ہو جائے، تب یہ 2-3 سامان میرا بھی بازار سے خرید لانا۔ بیٹے نے پرچہ لے کے جیب میں رکھا ہے، بیوی کو گاڑی پہ بیٹھایا، بازار پہنچ گیا ہے۔ اب بھاگ کے اس دکان سے اس دکان، اس شو روم سے اس شو روم، اس گلی سے اس گلی بھاگ کے وہ خریداری کر رہی ہے۔ جب اس کی ساری شاپنگ مکمل ہو گئی، جب ساری خریداری مکمل ہو گئی، شوہر سے کہتی چلو ہمیں گھر چلنا ہے۔ شوہر نے کہا تھوڑا سا رک جاؤ، 2 منٹ انتظار کر لو، میری ماں نے چلتے وقت 2-3 سامان پرچے میں لکھ کے دیا تھا، لاؤ ذرا میں وہ سامان جلدی سے خرید لیتا ہوں۔ اب یہ بیوی بھڑک گئی، ہاں مجھے راستے میں کھڑا کر کے تم اپنی ماں کا سامان لینے جا رہے ہو، مجھے راستے میں کھڑا کر کے تم ماں کی بڑی فکر کر رہے ہو۔ وہ کہنے لگا تھوڑی دیر رک جاؤ، کہنے لگی جلدی جاؤ، جلدی آنا ہو تو آ جانا، ورنہ میں تمہیں چھوڑ کے اکیلے گھر چلی جاؤں گی۔ آؤ ذرا دیکھو، بیٹے نے جیب سے پرچہ نکالا ہے، پرچہ نکالنے کے بعد پرچے کو پڑھنے لگا، لاؤ دیکھو امی نے پرچے میں لکھا کیا ہے۔ جب پرچے پہ نظر پڑی ہے تو دونوں آنکھوں سے آنسو نکل پڑے ہیں، رونے لگا ہے، پرچے کو چومنے لگا ہے، پرچے کو آنکھوں سے لگانے لگا ہے۔ بیوی نے کہا کیا معاملہ ہے، کیا تمہارے پیسے ختم ہو گئے ہیں، کیا سامان بڑا قیمتی تمہاری ماں نے لکھا ہے، آخر بات کیا ہے، تم رو کیوں رہے ہو؟ کہنے لگا نا میں نے سامان قیمتی تو نہیں ہے، سامان بازار میں ملتا ہی نہیں ہے، جو چیز ماں نے اس پرچے میں لکھا ہے وہ دکانوں پہ بکتی ہی نہیں ہے، وہ یہاں ملتی ہی نہیں ہے، اب ماں کی تمنا میں پوری کیسے کروں؟ بیوی نے کہا بتا تو صحیح، ماں نے تیرے پرچے میں لکھا کیا ہے؟ روتے ہوئے کہتا ہے سن، میری ماں نے پرچے میں لکھا ہے بیٹا بازار جا رہا ہے، کہیں ماں کی ممتا ملے تو خرید لینا، ماں کا پیار ملے تو خرید لینا، ماں کی محبت ملے تو خرید لینا، ماں کے دودھ کی قیمت ملے تو خرید لینا۔ بتا تو صحیح، دنیا کی ہر چیز بازار میں مل جا رہی ہے، ماں کا پیار کہاں سے لاؤ گے؟ ماں کی ممتا اور ماں کی محبت کہاں سے لاؤ گے؟ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، شان والدین، عظمت والدین، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اس لیے ہو میرے بھائیوں، یاد رکھو ماں اگر دکھی ہے تو تم کبھی سکھی نہیں ہو سکتے۔ بے شک بے شک۔ میرا نوجوان 6 مہینہ سال بھر ماں سے بات نہیں کرتا یار، ایک سال باپ سے بات نہیں کرتا۔ اگر کسی بات پہ باپ نے ڈانٹ دیا ہے نا تو منہ پھلا کے کنارے پڑا رہتا ہے۔ او میرے لال، باپ کو منا لیا کرو، ماں کو منا لیا کرو، ورنہ اگر تم روٹھے رہے، تمہاری ماں تم سے روٹھی رہی تو جنت کی خوشبو بھی تمہیں ملنے والی نہیں ہے، جنت کی مہک بھی تم تک پہنچنے والی نہیں ہے۔ پردیس سے کما کے آتے ہو تو بیوی کو فون لگاتے ہو میڈم کو چاہیے، بچے کو فون لگاتے ہو بیٹا کو چاہیے، بیٹی کو فون لگاتے ہو للہ کو چاہیے، کبھی آنے سے پہلے بوڑھے باپ کو بھی فون لگا لیا کرو، ابا آپ کو کچھ چاہیے، کبھی آنے سے پہلے بوڑھی ماں کو بھی فون لگا لیا کرو، اماں تمہیں کچھ چاہیے، کبھی آنے سے پہلے غریب بہن کو فون لگا لیا کر، جس نے 20 سال تیرے گھر میں محنت مزدوری کر کے اب اپنے سسرال میں غریبی کی زندگی جی رہی ہے، آنے سے پہلے اس بہن کو بھی فون لگا لیا کر، میری بہن تجھے ضرورت ہے تو بتا میں کچھ لے کر آتا ہوں۔ اور میرے بھائی کون پوچھے گا؟ زندگی بھر تیری ماں نے تجھے پوچھا ہے، آج تو اس لائق ہو گیا ہے تو تجھے ماں کو پوچھنا پڑے گا۔ اگر چاہتا ہے کہ نبی تجھ سے محبت کرے، اگر چاہتا ہے کہ نبی تجھ سے پیار کرے، اگر چاہتا ہے کہ اللہ تیری طرف اپنی نظر رحمت ڈالے تو اپنی ماں سے محبت کرنا سیکھ لے۔ جس نے اپنے ماں سے محبت کر لی، نبی فرماتے اس نے مجھ سے محبت کر لی، اور جس نے مجھ سے محبت کر لی، نبی فرماتے اس نے خدا سے محبت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بیوی سے محبت کرو، کرنا ضروری ہے، لیکن
माँ को छोड़ के बीवी से मोहब्बत करो, ये जायज नहीं है। माँ को भी प्यार करो, बीवी को भी प्यार करो, माँ की खिदमत करो, बीवी की जरूरत पूरी करो, दोनों चीजें तुम्हारे लिए जरूरी हैं। यही तो तुम्हारा इम्तिहान है। बीवी आने के बाद तुम्हें बैलेंस बना के चलना है। कहीं ऐसा ना हो कि माँ का दिल दुख जाए, ये भी सोचना कहीं ऐसा ना हो कि बीवी के हक में कहीं हक तलफी हो जाए। लेकिन हम तो ये सोचते नहीं। दुआ करें कि अल्लाह ताला आज इस जलसे के बाद हमको माँ बाप की खिदमत की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। जिसके माँ बाप दुनिया से चले गए हो, कम से कम एक बार उनकी कब्र पे जुमा तो चले जाया करो, वरना आज तुम्हारे माँ बाप गए हैं, कल हमारी और आपकी बारी है। हाँ, कल हमारी और आपकी बारी, हम भी कब्र में पड़े रहेंगे। आपके बाप दादा, परदादा, लकड़ दादा जितने कब्रों में सोए हैं, ईद का मौसम आया, आपने जाके किसी से पूछा कि दादा कपड़े बनाए कि नहीं बनाए? आपका बाप, आपकी बहन, आपका बेटा, आपकी बीवी, आपकी माँ चली गई, किसी से कोई नहीं पूछता। जब आपने उनकी नहीं पूछा तो हम जाएंगे तो हमारी कौन पूछेगा? कोई नहीं पूछेगा। इसलिए कम से कम जुमा के दिन माँ बाप की कब्रों पे चले जाया करो। एक साहबी आए, कहने लगे या रसूल अल्लाह, मुझे तो अपनी माँ की कब्र ही पता नहीं है कि कौन सी है, कैसे जाऊं? नबी फरमाते कब्रिस्तान चले जाओ, एक लकीर खींच लो, एक लकीर बना लो, एक लाइन खींच लो, और उसी लाइन को माँ की कब्र समझ के फातिहा पढ़ लो, अल्लाह तुम्हारी कब्र में बरकतें अता फरमाए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। करो तो सही, और कुछ करना नहीं है। आप लोगों का बाजार क्या पड़ता है? विपुरवा जाते हैं, नेकी कमाने के लिए आपको वक्त निकालने की जरूरत नहीं है। आपने यहाँ गाड़ी चालू किया, लीड कान में लगाया, अब नौजवान गाना सुनते यहाँ से विपुरवा जा रहा है, खुदा ना करे किसी के साथ कोई हादसा हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए और तुम मर जाओ, तो मुझे बताओ फरिश्ते कौन से आएंगे लेने के लिए? जन्नत वाले कि जहन्नम वाले? जोर से बोलो। गाना सुनते हुए मरे हो, नबी को नाराज करते हुए मरे हो, खुदा को तकलीफ देके मरे हो, तो फरिश्ते कौन से आएंगे? जहन्नम वाले। और वो आएंगे तो कहाँ ले जाएंगे? मीरपुरवा गुड़गुड़ डेयरी में है, जहन्नम में ले जाएंगे। यही काम तुम्हें करना है। थोड़ा सा अपनी आदत बदल दो। लीड कान में लगी है, लगी रहने दो। फोन जेब में पड़ा है, पड़ा रहने दो। उसमें गाना बजाने की जगह नबी की नात बजाना शुरू कर दो, नबी की नात सुनना शुरू कर दो। तुम नाते पाक सुनते जाओगे, सुभान अल्लाह ज़बान से कहते चले जाओ। यहाँ से मीरपुरवा पहुंचोगे, कम से कम 500 बार तुम्हारा सुभान अल्लाह हो जाएगा, और तुम्हारे नाम के 500 पेड़ जन्नत में लग जाएंगे। और एक बार बंदा सुभान अल्लाह कहता है तो अल्लाह ताला 90 नेकी भी अता फरमा देगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जरा सोचो, और अगर इस हाल में तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाए तो रहमत के फरिश्ते कहेंगे मौला गुनहगार था, सियाकार था, बदकार था, कुछ भी था, लेकिन मरा है तो तेरे नबी की मोहब्बत में मरा है, माशाअल्लाह। मरा है तो तेरे नबी की नाम सुनते मरा। मौला इसके गुनाहों को मत दे, किसको बख्श दे। तो अल्लाह फरमाएगा ठीक है फरिश्तों, ठीक कह रहे हो, मेरे नबी की तारीफ सुनते हुए मरा है, गवाह हो जाओ मैंने इसको जन्नती बना दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप खेत करते हैं ना, खेत आपके पास होंगे। अभी आपने गेहूं काटा है, धान आने वाला है। जब धान में खाद डालने जाएं, कुछ करने की जरूरत नहीं है, खाद तो डालना ही डालना है। खेत में मुट्ठी भरिए, एक बार मारिए, कह दीजिए सुभान अल्लाह, दोबारा मारिए सुभान अल्लाह, तीसरी बार सुभान अल्लाह, चौथी बार सुभान अल्लाह। 1 बीघा खेत में 10 किलो खाद अगर डालना है तो कम से कम आपकी 200 मुट्ठी बनेगी। 200 मुट्ठी में आपने 200 बार सुभान अल्लाह पढ़ लिया, और अल्लाह ताला ने आपको 18,000 नेकी भी अता फरमा दिया है। और जो रब का नाम लेके जो खाद आपने डाली है वो असर भी बड़ी जल्दी कर दिया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आगे टाइम तो उतना ही लगना है ना। आप पढ़ोगे तब भी उतना टाइम लगेगा, नहीं पढ़ोगे तब भी उतना ही लगेगा, तो क्यों ना दोनों काम हो जाए। माँ बाप की कब्र पे अगर नहीं हाजिर हो सकते हो तो कम से कम चला करो। यहाँ से मीरपुरवा गए, 100 बार दुरूद शरीफ पढ़ लिया, वहां गाड़ी खड़ी करी, दिल में सोच लिया मौला ये 100 बार दुरूद शरीफ का सवाब मेरी माँ को पहुंचा दे, बस काम हो गया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। काम हो गया। कुछ करने की जरूरत नहीं है, अलग से वक्त निकालने की तुम्हें जरूरत नहीं है मेरे भाई। लेकिन हम तो ये करते हैं। ट्रैक्टर आप चलाते हो ना, तो इतनी जबरदस्त साउंड लगा के नौजवान गाना बजाता है कि आस पड़ोस की नींद हराम कर देता है रात में। वो मेरे भाई उसी गाने की जगह नबी की नात बजा दिया कर, ट्रैक्टर से खेत भी जोता जाता है।
تیرا کھیت بھی جوتا جائے گا, نبی کی نعت سننے کا ثواب بھی مل جائے گا. اگر تو اپنی زبان سے سبحان اللہ کہتا رہے گا تو اس کا بھی تجھے ثواب ملے گا. ماشاءاللہ. اور غلط کام چاہے آپ کریں تو غلط ہے, میں کروں تو غلط. شادیاں, اب یہ محترم بتا رہے ہیں کہ شادیوں میں آج کل تو بہرائچ ضلع میں یار بغیر ڈی جے کے مسلمان شادی کرتا ہی نہیں ہے. اللہ آپ لوگوں کو سمجھ عطا فرمائے. آپ نبی کی اتنی بڑی سنت پہ عمل کرنے جا رہے ہو بھی ڈی جے کے ساتھ, رنڈیوں کے ساتھ, ڈانس کرنے والوں کے ساتھ. اور آپ نے شادی پہ ڈانس کیا ہے, کروایا ہے, رنڈیاں نچوائی ہیں. بہو آنے کے بعد 1 مہینے کے بعد ساس کو نچاتی ہے, سسر کو نچاتی ہے. تیز ترار مل گئی تو روز عدالت کا چکر لگواتی ہے. لو میرے بھائیوں, یہ چیزیں غلط ہیں, اس کو مت کیا کرو. ہو سکے تو رجگے والی رات میں میری بہنوں ڈھول تاشے گیت کی جگہ پہ نبی کی میلاد کر لیا کرو, نبی کی نعت پڑھ لیا کرو. خدا جانے دنیا نے ہر چیز کی تو کتاب ہے نصیب میں, لیکن آج تک ہم نے گیت کی کوئی کتاب ہی نہیں دیکھی. نہ جانے کہاں سے یہ بنا کے لاتی ہیں, کہاں سے بناتی ہیں. سونے کی انگوٹھی پہننے کی طاقت نہیں ہے, کہتی ہے سونے کی تھالی میں جونا بنا ہے. پتہ اتنی 1 نمبر کی جھٹی. سونے کی انگوٹھی نہیں ہے ہاتھ میں اور سونے کی تھالی میں جونا بنا ہوا تھا. یہ جھوٹ نہیں ہے. اور بھی نہ جانے کیا مورے انگنے میں اللہ میاں آئے. او میری بہنوں, یہ ہنسنے کے مقام نہیں ہے. اس کو جیسی تم نے زبان سے ادا کیا تمہارا ایمان گیا, ختم, تم کافر ہو گئی. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کوئی ہماری تمہاری طرح انسان تھوڑی ہے کہ تمہارے آنگن میں آئے گا. وہ تو زمین و آسمان کے ذرے ذرے میں خدا موجود ہے. کیا بات, قطرے قطرے میں خدا موجود ہے, ہر جگہ خدا موجود ہے. تم کہتے ہو مورے آنگنے میں مری چھین کی طرح پڑی ہے, گندھیلی وضو کرنے کا طریقہ نہیں پتا ہے, گھوڑپن کیے پڑی ہے کہ دور سے بدبو آ رہی ہے, کہہ رہی ہے ہمارے آنگنے میں اللہ نہیں آئے. اس لیے ہو میرے بھائیوں, ایک عورت 4 مردوں کو دے کے جہنم میں جائے گی. 4. نمبر 1 اپنے شوہر کو, اس نے روکا کیوں نہیں. نمبر 2 اپنے باپ کو, اس نے اس کو سکھایا کیوں نہیں. نمبر 3 اپنے بھائی کو, اس نے اس کو دین بتایا کیوں نہیں. نمبر 4 اپنے بیٹے کو کہ ماں کو اپنے غلط کاموں سے روکا کیوں نہیں. ماں اگر گیت گا رہی ہے تو بیٹے پہ بھی ضروری ہے ماں کو روک دو, بھائی کو پہ ضروری ہے بہن کو روک دے, شوہر پہ ضروری ہے کہ اپنی بیوی کو روک دے. ورنہ ایک عورت بگڑے گی تو 4 مردوں کو لے کے جہنم میں جائے گی. اور قرآن فرماتا قو انفسکم و اہلیکم نارا, خود بھی بچو اور اپنے بیوی بچوں کو بھی بچاؤ جہنم کی آگ سے. کیا بات. کمال بھائی نے آج یہ جلسہ کیا ہے, اللہ تعالیٰ اس جلسے کو قبول فرمائے اور ان کی ساری جائز تمنا کو پورا فرمائے. اب چلتے چلاتے 2 شعر سن لیں. جس ماں کی عظمت کو میں نے بیان کیا, میری ماں بھی دنیا میں نہیں ہے, ان کا انتقال ہو. میرے اس نعت پاک کا ثواب, آپ کی تسبیحوں کا ثواب دنیا کی سب سے اچھی ماں حضرت آمنہ اور حضرت فاطمہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں, قبول فرما لیں. ان مقدس ماؤں کے صدقے میں پوری دنیا کی تمام سنی ماؤں کی روحوں کو پیش کرتے ہیں, قبول فرما لیں. مولا خصوصیت کے ساتھ اس گاؤں کی جتنی مائیں دنیا سے جا چکی ہیں ان کو ایمان کے ساتھ کروٹ کروٹ جنت عطا فرما دے. جو مائیں زندہ سلامت ہیں مولا ان کو لمبی عمر عطا فرما دے. سب کے اخیر میں گنہگار اپنی ماں اور اپنی بہن کی روح کو پیش کرتا ہوں, مولا قبول فرما لے. میری ماں اور میری بہن کو کروٹ کروٹ جنت عطا فرما دے. میرے بھائی